એના માટેની ફેસિલિટી છે, બરાબર. તો વારંવાર ઓકે, તો એમાં બી તમે જોઈન થઈ શકો છો અને લેક્ચરની અંદર બી ક્યાંક કોઈ ક્વેરી તમને જણાય કે એવું જાય તો નીચે કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે તમારી ક્વેરી મૂકી શકો છો. સો વી વિલ સોલ્વ આઉટ ધેટ ક્વેરી એટ એની ટાઈમ. કોઈ પણ સમયે તમારી એક ક્વેરી સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર ટુડેઝ ટોપિક. આજનો ટોપિક આપણે શરૂ કરીએ છીએ. સો લેટ્સ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ present my PPT. Is my screen is visible to all? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. nice. Yes, sir. Very nice. Very Yes, nice. sir. Okay, okay, done. So let's start our discussion. Yesterday I have discussed your syllabus, and Yes, then sir. we have started our discussion. We have started our discussion on dissolution of partnership form. Okay, as I told you, the ending point of your uh, 12th standard is the starting point of your first year BCom, right? Financial accounting, whatever we have learned in the 11th and 12th standard in accountancy subject, that accountancy is financial accounting. And as I explained yesterday, financial accounting is the process of identify transaction, start with the identification of transactions and end with the preparation of the financial statement, that is called final account or annual account. એટલે કે વ્યવહારને ઓળખવાની શરૂ કરીને વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવા સુધીની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, રાઈટ. તો એ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ જે તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણ્યા છો સેમ ટુ સેમ એવું ને એવું જ ભણવાનું છે. 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર તમે બે બુક્સ ભણ્યા છો, યુ નો ધેટ, રાઈટ. પહેલી બુક્સની અંદર પહેલા પાર્ટની અંદર ટોટલી પાર્ટનરશિપ ફોર્મ હતું. પાર્ટનરશિપ ફોર્મ મીન્સ what is partnership થી લઈને ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છેલ્લું. તો લાસ્ટ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાં જ આપણે આજનું ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ શરૂ કરવાનું છે. The things that you have not learned in your previous years, that means in the 12th standard. Okay, so remaining aspect which you have not been learned in your 12th standard, that aspect of uh, partnership firm will. Okay, some people said my voice is not properly. Okay, uh, I think my mic is on and કે બીજું કઈ પ્રોબ્લેમ તો દેખાતું નથી. આઈ થિંક હવે અવાજ આવી રહ્યો હશે તમને બધાને. ઓકે, કેટલા જણને અવાજ Yes, નથી sir. આવતો મારો? Vikram Thakur says yes. Yes, sir. Means I am I audible or not? Yes, sir. Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. It might be possible that due to some network problem, some people may not hear me properly, right? So they will require to adjust their phone, right? Either their place. એમને તમારો પ્લેસ બદલવાની જરૂર છે. મારું અવાજ અહીંથી પ્રોપરલી આવે છે, બરાબર. અને હું જે મારી જે કેપેસિટી છે એ પ્રમાણે જોરથી બોલી જ રહ્યો છું, રાઈટ. તો તેમ છતાંય ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવે તો that will be you should be rectified it. તમે તમારી રીતે થોડુંક એડજસ્ટ કરી લો. ઓકે, તો વાત કરીએ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મની, રાઈટ. જે તમે તમારા 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર સૌથી છેલ્લું ચેપ્ટર ભણ્યા છો. 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં બે બુક ભણ્યા છો. પહેલી બુકમાં પાર્ટનરશિપ હતું, બીજી બુકમાં કંપની એકાઉન્ટ હતું. સેમ ટુ સેમ અહીંયા પણ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગની અંદર પહેલા બે યુનિટ જે છે એ તમારા પાર્ટનરશિપના છે અને એને લગતા છે, અને છેલ્લા બે યુનિટ કંપનીને લગતા છે, કંપની ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનને લગતા છે.
So yesterday I have started our discussion on the dissolution of partnership firm. What is dissolution? Meaning of dissolution I have discussed, and the difference between dissolution of partnership firm and partnership, that I have started. Okay, so let's discuss in detail what is the main difference between dissolution of partnership firm and dissolution of partnership, right? So the first base for the discussion is the meaning. Okay, so reorganization of partnership, that means change in the partnership, is called dissolution of partnership, right? Partnership is come into existence by એગ્રીમેન્ટ. યુ નો ધેટ ભાગીદારી એક કરાર દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવતો સંબંધ છે, અને જ્યારે કરારની અંદર ચેન્જ થાય, મતલબ કે કોઈ નવો ભાગીદાર આવે, કાં તો જૂનો ભાગીદાર જાય, કાં તો એના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોની અંદર ચેન્જ કરવામાં આવે, કાં તો એસેટ અને લાયબિલિટીનું રિવેલ્યુએશન કરવામાં આવે, મિલકતોનું પુનઃમૂલ્યાંકન જેને આપણે કહીએ છીએ, એ બધું જ ઇન શોર્ટ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ જ્યારે કરવામાં આવે તો એને આપણે કહીએ છીએ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ. Here in this case, the business is not end, your business is continue, your business activities continue, name of the firm and the firm's activities continue, but only the change in the partnership or the forms of the partnership, that is called reorganization, reconstruction of partnership firm. It's called dissolution of partnership. But in dissolution of partnership firm, that means permanent end of partnership firm is dissolution, right, of the partnership firm. ત્યારે ધંધો સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવે, right, and no any transactions made on the name of business, then it is known as dissolution of partnership firm, right? So this is meaning, or as far as existence of firm is concerned. Okay, the in the dissolution of partnership, the firm is remain continues, the firm is not going to end, but in dissolution of partnership firm there is end of existence of the firm. Okay, પેઢીનું અંત થાય છે, પેઢી બંધ થઈ જાય છે, right? Books of account ની વાત કરીએ તો in dissolution of partnership, books of accounts will continue, it is not end અને close કરવામાં આવતા નથી, but in dissolution of partnership firm, books will close, books ને ક્લોઝ કરી દેવામાં આવે છે, બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ ને બંધ કરી દેવામાં આવે છે, ચોપડા હિસાબી ચોપડા બંધ કરી દેવામાં આવે છે. ઓકે, ચોથી વાત છે સેટલમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ. તો in dissolution of partnership firm, you will not settle the accounts. Okay, only those partner who's left the business, okay, જે પાર્ટનર છોડીને જઈ રહ્યો છે ફક્ત એના જ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય, બાકી કોઈનું એકાઉન્ટ સેટલમેન્ટ થતું નથી હોતું. ત્યારે અહીંયા બધાના એકાઉન્ટ સેટલ કરી દેવામાં આવે છે. આઉટસાઇડર લાયબિલિટીઝ, ઇનસાઇડર્સ લાયબિલિટીઝ, ઓકે, એસેટ્સ વિલ સોલ્ડ, મિલકતો વેચી દેવામાં આવે, દેવા ચૂકવી દેવામાં આવે, બધું જ બધા જ એકાઉન્ટને સેટલમેન્ટ કરી દેવામાં આવે ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મની અંદર. ત્યારે ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપની અંદર કશું સેટલ થતું નથી, માત્ર જે વ્યક્તિ એથી જાય છે એને જ સેટલ કરવાનું થાય. ઓકે, ઇન્ટરફરન્સ ઓફ ધ કોર્ટ, કોર્ટની વાત કરીએ તો it is voluntary dissolution of partnership, no need to court's interference. કોઈ કોર્ટનું ઇન્ટરફરન્સ રહેશે નહીં, કોઈ કોર્ટની દખલગીરી રહેશે નહીં. અને ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મની અંદર જો જરૂર જણાય, રિક્વાયર્ડ, તો કોર્ટ વચ્ચે દખલ કરશે, કોર્ટ વિલ ઇન્ટરફરન્સ, અધરવાઇઝ nobody or court will not interference. અને અફેક્ટની વાત કરીએ તો there may not be a dissolution, there may not be a dissolution of the firm due to dissolution of partnership. પાર્ટનરશિપના ડિસોલ્યુશનના કારણે ફર્મનું ડિસોલ્યુશન થતું નથી, but automatically due to dissolution of partnership firm, automatically your partnership firm is dissolved, partnership is dissolved. પાર્ટનરશિપના ડિસોલ્યુશનના કારણે પાર્ટનરશિપ ફર્મનું ડિસોલ્યુશન થતું નથી, પણ પાર્ટનરશિપ ફર્મના ડિસોલ્યુશનના કારણે ડેફિનેટલી પાર્ટનરશિપનું ડિસોલ્યુશન થઈ જાય છે. તો આ એની ઇફેક્ટ છે, and this is the main difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. This difference may ask in your examination, right? In a short question, in a long question, 1 marks question, 2 marks question, but you must be know, તમને ખબર હોવી જ જોઈએ કે ભાગીદારીનું વિસર્જન અને ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન આ બે વસ્તુ અલગ છે. Dissolution of partnership firm and dissolution of partnership
both are separate term, both are different term, both are not same. બંને સરખું નથી. આ વાત ખાસ મગજમાં તમારે રહેવી જોઈએ. તો અહીંયા આ વાત પૂરી થાય છે. ક્લિયર? ડિઝોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ અને ડિઝોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ આ વસ્તુ અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ જે ટોપિક આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે ધેટ ઇઝ મેથડ્સ ઓફ ડિઝોલ્યુશન. ડિઝોલ્યુશન કઈ રીતે થાય, એની પદ્ધતિઓ કઈ કઈ છે, મેથડ્સ કઈ કઈ છે. તો જો મેથડની વાત કરું તો પહેલું આવશે નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન. નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન મતલબ કે બધા જ ભાગીદારોની સહમતિથી with agreement of all the partners, બધા પાર્ટનર્સના એગ્રીમેન્ટથી જ્યારે ફોર્મનું ડિઝોલ્યુશન થાય તો એને નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન આપણે કહીએ છીએ. બાય એગ્રીમેન્ટ. ઓકે, એના પછી ડિઝોલ્યુશન એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ. ઓકે, કોન્ટ્રાક્ટમાં એવું લખ્યું હોય, એગ્રીમેન્ટમાં લખ્યું હોય એ પ્રમાણે ડિઝોલ્યુશન થઈ જાય. ડિઝોલ્યુશન એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ. કોન્ટ્રાક્ટ કરેલું હોય કે ભાઈ આ એક્ટિવિટી પછી અથવા તો આ સમય પછી, ઓકે, તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ યોર ફોર્મ વિલ ડિઝોલ્વ. ઓકે, ડિઝોલ્યુશન એઝ પર એક્ટ. કાયદા મુજબ બી ડિઝોલ્યુશન થઈ શકે. મતલબ કે ધારો કે કોઈ ધંધો ગેરકાયદેસર બની જાય, રાઈટ, અને કાયદો એમ કે હવે આને બંધ કરવું પડશે, રાઈટ, તો બંધ કરવું જ પડે, પછી એમાં કંઈ કરી શકો નહીં. જેમ કે ગુજરાતની અંદર દારૂબંધી લાગુ પડી એ દિવસથી, ઓકે, દારૂના જેટલા બી ધંધા હતા બધા ગેરકાયદેસર થઈ ગયા, ઇલીગલ થઈ ગયા. સો ધેટ વિલ બી ડિઝોલ્વ ઓટોમેટિકલી. એવા પાર્ટનરશિપના ધંધા ઓટોમેટિકલી ડિઝોલ્વ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય. એટલે કાયદા મુજબ જ્યારે જરૂરી બને કોઈ નવો કાયદો આવે અને એ પ્રમાણે તમારો ધંધો ઇલીગલ થાય અથવા તો કરવો કાયદેસર બને નહીં. સો બીકોઝ પાર્ટનરશિપ ઇઝ કમ ઇનટુ એક્ઝિસ્ટન્સ ફોર લીગલ બિઝનેસ. ભાગીદારીની ડેફિનેશનની અંદર આવે છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર આવે છે કે ભાગીદારીઓ જે છે એ કાયદેસરનો ધંધો કરવા માટે અસ્તિત્વમાં આવે છે. ઓકે, તો કાયદેસરનો ધંધો કરવાનું જ્યારે થતું હોય તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર, રાઈટ, જો કોઈ એક્ટ દ્વારા તમારો ધંધો ગેરકાયદેસર બને, ઇલીગલ બને, તો એને આપણે દૂર કરવાનું થાય છે. કોઈને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી ગયું છે, આઈ થિંક મેસેજ 2-3 આવી ગયા છે. આઈ જસ્ટ ચેક આઉટ વોટ આર ધ પ્રોબ્લેમ. ઋતુવી પટેલ સેડ વોઇસ સરખો નથી આવતો. વિક્રમ ઠાકોર સર ટોપિક શેમાંથી તૈયાર કરવાનો છે? સર ટોપિક શેમાંથી? ટોપિક માટે હું તમને મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવાનો છું અને આ જે પીપીટી છે, પ્રેઝન્ટેશન જે તમારી સામે કરી રહ્યો છું એ પણ તમને મળશે અને જોડે જોડે આ જે લેક્ચર છે એ લેક્ચર પણ તમને યુટ્યુબ પર અવેલેબલ થઈ જશે, રાઈટ. તો તમારે એ એની વેટ થોડી કરવી પડશે. પીપીટી જ્યારે ટોપિક પૂરો થશે ત્યારે પીપીટી આખી તમને મળી જશે. એનું જે રિટર્ન ફોર્મમાં પીડીએફ ફોર્મેટ બી તમને મળશે ને એક્ઝામ્પલની પીડીએફ પણ હું તમને આપીશ, બરાબર છે. સો યુ નીડ નોટ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ. તમારે મટીરિયલની કેરી કોઈ ચિંતા કરવાની છે. હાલ ફક્ત ટોપિકને સમજો, લેક્ચરને સમજો. ઓકે, ક્લિયર? હોપ મૈત્રી વિલ ગેટ ધી આન્સર. ઓકે, મૈત્રી તેમનો આન્સર મળી ગયું તમને, બરાબર. તો યુ નીડ નોટ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ. એ બધું થઈ જશે, તમારી જોડે આવી જશે. આજ વાત કરીએ છીએ ત્યારે મેથડ્સ ઓફ રિઝોલ્યુશન ઓફ ફોર્મની. ઓકે, તો નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન, નોર્મલ બે ટાઈપના ડિઝોલ્યુશન હોય. ડિઝોલ્યુશન, નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન એન્ડ ડિઝોલ્યુશન બાય કોર્ટ, રાઈટ. જ્યારે કોર્ટ હુકમ કરે કે ફોર્મને બંધ કરી દો, પેઢીને બંધ કરી દો, તો એક એ છે કાયદા, મતલબ કોર્ટ દ્વારા ફોર્મનું ડિઝોલ્યુશન થાય. અને બીજું નોર્મલ ડિઝોલ્યુશન વિધાઉટ ઇન્ટરફરન્સ ઓફ ધ કોર્ટ. કોર્ટના એટલે કે કોર્ટને શું કહીએ છીએ આપણે ઇંગ્લિશ, ગુજરાતીમાં કોર્ટ જ કહીએ છીએ. તો કોર્ટના હુકમ વગર, બરાબર, અદાલતના હુકમ વગર, બરાબર, કે અદાલતની દખલગીરી વગર જ્યારે પેઢીનું વિસર્જન થાય અને અદાલતની દખલગીરી થાય, તો અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે અદાલતની દખલગીરી વગર, રાઈટ, વિધાઉટ ધી ઇન્ટરફરન્સ ઓફ ધી કોર્ટ. કોર્ટ એમાં પડતી નથી, રાઈટ. એ રીતે જો આપણે પેઢીનું ડિઝોલ્યુશન કરીએ, બરાબર, તો બાય એગ્રીમેન્ટ, એગ્રીમેન્ટથી ડિઝોલ્યુશન થઈ જાય. એગ્રીમેન્ટની અંદર તમારા કરારની અંદર એવું લખેલું હોય પ્રમાણે બંધ થઈ જાય. રિઝોલ્યુશન એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે પણ બંધ થઈ જાય. જે રીતે કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હોય એ પ્રમાણે પેઢી બંધ કરવાનો સમય આવે તો એ કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય, બંધ થઈ જાય. રિઝોલ્યુશન એઝ પર એક્ટ, કાયદા મુજબ બી આપણે બંધ કરવાનું. કાયદા મુજબ મતલબ કે તમારો ધંધો ઇલીગલ બને અથવા તો કોઈ ટેકનિકલ કાયદેસર બાબત એવી આવે કે જેમાં ધંધો કરવો શક્ય ન હોય તો પણ બંધ થઈ જાય, રાઈટ.
ડિઝોલ્યુશન ઓન હેપનિંગ ઓફ સર્ટેન કન્ટિન્જન્સીસ, અમુક બાબતો અમુક ઘટનાઓ બને એના કારણે પણ પેઢી બંધ થઈ જાય, ફોર્મને બંધ કરવી પડે. જેમ કે અત્યારે આ કોરોનાની સિચ્યુએશન આવી ગઈ, બરાબર, તો આ એક ઘટના છે અને આવી ઘટનાના કારણે પણ તમને એવું લાગે કે હવે પેઢી ચલાવવી શક્ય નથી, તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર તમે બંધ કરી શકો. બરાબર, પાર્ટીશન થઈ જાય, રાઈટ, દેશો દેશોનું વિભાજન થઈ જાય, જેમ હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાન થયા, તો એ વખતે બી પાર્ટનરશિપની અંદર ધંધો ચલાવવો શક્ય ના હોય કેટલાક લોકો માટે, તો ઓટોમેટિકલી ડિઝોલ્યુશન થઈ જાય. સો સમ કન્ટિન્જન્સી, સમ સિચ્યુએશન, સમ પ્રોબ્લેમ્સ, ઓકે, અથવા તો ઘટના એવી બને એના કારણે બી આપણે પેઢીને બંધ કરી દેતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર, રાઈટ. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ટોપિક છે ડિઝોલ્યુશન બાય કોર્ટ, રાઈટ. જ્યારે કોર્ટ દખલગીરી કરે, કોર્ટ એમ કે હવે ધંધો બંધ કરી દેવો જોઈએ. ઉપરના એક પણ કેસની અંદર કોર્ટ વચ્ચે પડતી નથી. હવે કોર્ટ વચ્ચે પડે તો કોર્ટ મુજબ ડિઝોલ્યુશન બાય કોર્ટ, કોર્ટ કેટલી રીતે ડિઝોલ્યુશન કરે છે, બરાબર. તો પહેલું ડિઝોલ્યુશન કોર્ટ ક્યારે કે, ઓકે, ધ્યાન આપજો, બરાબર. કોર્ટ એમને તમને સામે ચાલીને ધંધો બંધ કરવાનું કે નહીં. ઓકે, કોર્ટને જ્યારે ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે, તમારો કેસ કોર્ટની અંદર જાય અને ત્યારે કોર્ટ ડિસિઝન લે છે કે ધ ફોર્મ વિલ બી ડિઝોલ્વ, ધ ફોર્મ વિલ બી ક્લોઝડ, ઓકે, ધંધો બંધ કરી દેવો જોઈએ. તો એ કયા કયા સિચ્યુએશન હોય છે કે, પહેલી સિચ્યુએશન વેન એની પાર્ટનર્સ બીકમ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ, જ્યારે કોઈ ભાગીદાર, બે ભાગીદારો ને એક ભાગીદાર અનસાઉન્ડ માઇન્ડ થઈ જાય, પાગલ થઈ જાય, ગાંડું થઈ જાય, તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર તમારા ફોર્મનું ડિઝોલ્યુશન થઈ શકે છે. ઓકે, when partners become permanently incapable of performing his duties as a partner, એક પાર્ટનર તરીકે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની ડ્યુટી પરફોર્મ કરવા માટે પરમાનન્ટલી ઇનકેપેબલ થાય, ડિસેબલ થાય, અથવા તો કંઈ કામ કરી શકે તેવી પરિસ્થિતિમાં આવી જાય, બરાબર, તો પણ પેઢીનું અથવા તો ફોર્મનું ડિઝોલ્યુશન થઈ શકે છે. Okay, when partners undertake misconduct against the partnership firm or against the business of the firm, જ્યારે કોઈ પાર્ટનર ધંધાની વિરુદ્ધમાં કોઈ કૃત્ય કરે, ધંધાની વિરુદ્ધમાં કોઈ એક્ટિવિટી કરે જે બિઝનેસ માટે યોગ્ય ના હોય, તો પણ તમે કોર્ટને અપીલ કરી શકો છો, કોર્ટ તમારો ધંધો બંધ કરવાનો હુકમ કરી શકે છે. Right, when partner willfully and persistently breaches the પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ, જ્યારે કોઈ પાર્ટનર સ્વેચ્છાએથી અથવા તો જાણી જોઈને, રાઈટ, ઇન્ટેન્શનલી, વિલફુલી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટેન્શનલી, બરાબર, જાણી જોઈને કરારનું અથવા તો આપણું જે એગ્રીમેન્ટ છે એ એગ્રીમેન્ટને બ્રીચ કરે, મતલબ તોડે, રાઈટ, તો પણ બીજા પાર્ટનર જઈને કોર્ટમાં એવું અપીલ કરી શકે છે, ફરિયાદ કરી શકે છે, કોર્ટ એને બંધ કરવાનો હુકમ કરી શકે છે. When partner transfer his whole interest in the partnership to the third party, જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ, કોઈ એક પાર્ટનર પોતાનો પૂરેપૂરો ઇન્ટરેસ્ટ, બરાબર, બીજા કોઈના નામે બીજા પાર્ટનરને જણાવ્યા વગર જો ટ્રાન્સફર કરી દે, તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ પાર્ટનરશિપ ફોર્મનું એન્ડ આવી શકે છે, કોર્ટ હુકમ કરી શકે છે. When firm continuously incurs losses and is unable to turn a business run the business, sorry, not turn, run the business due to losses. Okay, જ્યારે ધંધાની અંદર કન્ટિન્યુઅસલી સતતપણે ખોટ ચાલતી હોય અને ખોટ વગર ધંધો ચાલી શકે તેમ જ ના હોય, ખોટ દૂર કરી શકાતી ના હોય, in that situation you can also, that means the court can also given the notice to close the partnership form, partnership form ને dissolve કરવાનો order court કરી શકે છે. And when the court find any other ground to be just, it's not just and equitable for the dissolution of the firm, and જ્યારે કોર્ટને એવું લાગે કે પેઢી બંધ કરી દેવી જોઈએ, કોઈકે અપીલ કરી હોય, પાર્ટનરમાંથી કોઈકે કીધું હોય કે ફોર્મ બંધ કરી દો, રાઈટ, અને કોર્ટને જો ન્યાયિક લાગે, જસ્ટિસ લાગે, તો કોર્ટ ન્યાય આપવા માટે પણ પેઢીને બંધ કરવાનો હુકમ કરી શકે છે, ઓર્ડર કરી શકે છે. તો આ કેટલાક સિચ્યુએશન છે, કેટલીક પરિસ્થિતિઓ છે કે જ્યાં કોર્ટ એમ કહી શકે કે પેઢીને બંધ કરી દો. તો બે રીતે પેઢી બંધ થઈ શકે. ફોર્મ મે બી ડિઝોલ્વ in two way, normal dissolution and dissolution by court, right. So normal dissolution ની અંદર by agreement છે, by contract છે, okay, by some contingencies છે, એ આપણે જોયું, બરાબર. I just show you once again, this is the normal dissolution by agreement, by as per the contract, as per the act, and when
something is happen, some contingencies is happen, and by court ની વાત કરીએ તો આ બધા કારણો છે કે જે કારણોથી તમારી પેઢી જે છે બંધ થઈ શકે છે અથવા તો કોર્ટ એને હુકમ કરી શકે છે પેઢીને બંધ કરવાનો. રાઈટ, આટલે સુધી હોપ કે બધાને સમજાઈ ગયું હશે, કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં હોય. આપણે વાત કરીએ છીએ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મની. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ એન્ડ first we have discussed the difference between dissolution of partnership firm. What happened? Why my camera is off? Let's start once again. Something is wrong, I think. Am I audible to all? And is my screen is visible? Please tell me. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Something went wrong because I cannot. Yes, sir. Okay. Okay. Uh, okay. Now it is looking good. So now the next topic means first we have discussed difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership form. Then meaning of dissolution we have discussed, and then methods of dissolution, how a firm can be dissolved, કઈ રીતે થઈ શકે છે ફોર્મ, એની પણ વાત કરી હવે. Okay, now the next topic we are going to discuss is legal and other provisions for account settlement of the dissolution. તમને ખબર છે કે ભાગીદારી પેઢી બંધ કરવી હોય તો એકાઉન્ટ સેટલ કરવા પડે, હિસાબી ચોપડા બંધ કરવા પડે, રાઈટ? તો એકાઉન્ટ સેટલ કરવા માટેની શું લીગલ પ્રોવિઝન છે, કાયદેસરની શું જોગવાઈઓ છે, એના વિશેની થોડીક વાત કરી લઈએ. બરાબર, તો સૌથી પહેલી જે વાત આવે છે કે that is for the loss of a firm. બરાબર, જ્યારે લોસ આવે ત્યારે પેઢીની અંદર જ્યારે લોસ આવે ત્યારે તો લોસનો નિકાલ કઈ રીતે કરીશું? તો લોસ જે છે સૌથી પહેલા કંપની પાસે, પેઢી પાસે જે એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટ હોય, જે રિઝર્વ પડ્યો હોય, એ રિઝર્વમાંથી લોસ કાઢી દેવાનો. એમાંથી પણ પૂરતું ના હોય, રાઈટ? સો લોસ વિલ બી ડિડક્ટ ફ્રોમ ધી પાર્ટનર્સ કેપિટલ. અને જો કેપિટલમાંથી પણ પૂરતું ના હોય તો એની અંગત મિલકતોમાંથી પણ લોસ પૂરું કરવું પડે છે. This is the sequence, and you know that the liability of each partner is unlimited. દરેક પાર્ટનરની લાયબિલિટી કેવી હોય છે? અનલિમિટેડ હોય છે. અને અનલિમિટેડ લાયબિલિટીનું મતલબ એવું થાય, રાઈટ, કે જ્યારે કોઈ પેઢીનું દેવું ચૂકવવા માટે અથવા તો નુકસાન ભરપાઈ કરવા માટે કેપિટલ ઇનફ ના હોય તો એની અંગત મિલકતોને, એની પર્સનલ એસેટ્સને પણ ટાંચમાં લઈ શકાય. એસેટ્સને પણ વેચીને પણ મિલકતો તમારે મિલકતો, પેઢીની મિલકતો વેચવા સિવાય પાર્ટનરે પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ પેઢીનું દેવું ચૂકતે કરવું પડે છે, નુકસાન ભરપાઈ કરવું પડે છે. લોસનો નિકાલ કઈ રીતે કરીશું? તો લોસ સૌથી પહેલા રિઝર્વમાંથી જાય, રિઝર્વ ના હોય તો કેપિટલમાંથી જાય, કેપિટલ ના હોય તો પછી એની પર્સનલમાંથી જાય. આ એની સિક્વન્સ છે, રાઈટ? લાયબિલિટીઝ ઓફ ધ ફર્મ એન્ડ પર્સનલ લાયબિલિટી ઓફ ધ પાર્ટનર. જો લાયબિલિટીની વાત કરીએ તો ફર્મની લાયબિલિટી જે છે એ સૌથી પહેલા કોને ચૂકવાય? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ the outsiders liability, third parties liability will paid first. જે બહારના લોકો છે એને સૌથી પહેલા ચૂકવે. then after partners loan, એના પછી પાર્ટનરની લોન ચૂકવાય. અને પાર્ટનરની લોન ચૂકવાયા પછી પાર્ટનરની કેપિટલ ચૂકવાય. અને એ ચૂકવવા માટે પૂરતા પૈસા ના હોય તો જે નુકસાન આવે નુકસાન વહેંચી દેવું પડે. but liabilities of the firm and personal liability ની વાત કરીએ તો લાયબિલિટીઝ જે છે એ સૌથી પહેલા પેઢીની મિલકતો જે છે એને વેચવામાંથી થશે. સૌથી પહેલા બહારની લાયબિલિટીને ચૂકવાશે મિલકતો વેચીને, પછી પાર્ટનર્સની લોન ચૂકવાશે,
એના પછી અને બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે લાયબિલિટીઝ જે છે એ પહેલા ચૂકવવામાં અને ક્યાંથી ચૂકવવામાં આવે? મિલકતો વેચીને ચૂકવવામાં. પર્સનલ લાયબિલિટી એ પાર્ટનરની પર્સનલ એસેટમાંથી પેમેન્ટ કરવામાં આવે અને પછી કોઈ સરપ્લસ વધે તો એ ફર્મ લઈ જાય. ધ્યાન આપજો બરાબર. પર્સનલ લાયબિલિટી, લાયબિલિટીઝ ઓફ ધ ફર્મ એન્ડ પર્સનલ લાયબિલિટી ઓફ ધ પાર્ટનર. આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખજો બરાબર. તો પેઢીની મિલકતો એક છે, પેઢીના દેવા એક છે. તો પેઢીની મિલકતો પહેલા વેચવામાં આવે, એમાંથી પેઢીના દેવા ચૂકવવામાં આવે. જે થઈ જાય પૂરેપૂરું તો ઓકે, ના થાય તો પેઢીની અંદર જે પાર્ટનરની કેપિટલ છે, કેપિટલમાંથી દેવું ચૂકવવામાં આવે. એ પણ પૂરતું ના હોય, રિઝર્વ બી પૂરતું ના હોય, તો પછી પાર્ટનરની અંગત મિલકતો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે. પણ અંગત મિલકતો ધ્યાનમાં લેતા પહેલા પાર્ટનરની અંગત મિલકતો વેચીને એના અંગત દેવા પહેલા ચૂકવવામાં આવે. પછી જે વધે, surplus will be utilized for the purpose of payment of debt of the firm. પેઢીના દેવા ચૂકવવા માટે પાર્ટનરની પર્સનલ એસેટ ધ્યાનમાં લેવાય, પણ પાર્ટનરના પર્સનલ લાયબિલિટીઝને પેમેન્ટ કર્યા પછી. રાઈટ? તો પાર્ટનર્સની પર્સનલ લાયબિલિટી, પર્સનલ એસેટ ક્યારે લેવાય, કેટલી લેવાય? તો એના પર્સનલ દેવાને, પર્સનલ ડેપ્ટને, પર્સનલ લાયબિલિટીને પેમેન્ટ કર્યા પછી જે સરપ્લસ વધે, that surplus will be used for the purpose of payment of liability of the firm. Right? You know that as far as accountancy is concerned, firm and partner, both firm and owner, both are separate. બરાબર. એકાઉન્ટન્સીના નિયમ પ્રમાણે ધંધો અને ધંધાનો માલિક બે એકબીજાથી અલગ છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ સેપરેટ એન્ટિટી કોન્સેપ્ટ, સેપરેટ એન્ટિટી કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે બંને એકબીજાથી જુદા છે. બંને એકબીજાથી જુદા હોય તો માલિક એટલે કે પાર્ટનર, પાર્ટનરના અંગત મિલકતોને ક્યારે લેવાય? તો પાર્ટનરના અંગત દેવા ચૂકવ્યા પછી જે મિલકતો વધે, that will be utilized for the purpose of payment of debt, right, of the firm. પણ એ બી જરૂર જણાય તો, એમને એમ નહીં. રાઈટ? બરાબર. પહેલું આપણે મિલકતો, પેઢીની મિલકતોમાંથી જ પેઢીના દેવા ચૂકવવાના છે, પેઢીના સોર્સમાંથી જ ઉપયોગ કરવાનો છે. પછી વાત આવે પાર્ટનર્સ લોન ટુ ધ ફર્મ. બરાબર. પાર્ટનર્સ લોન ટુ ધ ફર્મ, ફર્મને ભાગીદારે લોન આપેલી હોય તો એ ક્યારે ચૂકવાય? બરાબર. તો એ જે લોન છે એ લોન બહારના વ્યક્તિઓને ચૂકવાઈ ગયા પછી ચૂકવાય. બરાબર છે. બહારના વ્યક્તિઓને ચૂકવાઈ ગયા પછી ચૂકવાય. અને જો પૈસા પૂરતા ના હોય તો લોન ખાતું બંધ કરીને એના કેપિટલ એકાઉન્ટની અંદર નાખી દેવામાં આવે. આ એની લીગલ ફોર્માલિટી. પૈસા હોય તો ચૂકવી દેવાના છે, ના હોય તો પછી એને કેપિટલ એકાઉન્ટની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું છે. ક્લિયર? અથવા તો કેપિટલમાંથી આપણે પેમેન્ટ કરવાનું થશે. ઓકે. લોન ઓફ વાઇફ, પાર્ટનર્સ વાઇફ, ભાગીદારની પત્નીની લોન. તો પત્નીની લોન જે છે ને બે રીતે હોય છે. વન ઇઝ ફ્રોમ ધ સોર્સ ઓફ પાર્ટનર, ભાગીદારની મિલકતોમાંથી આપેલી હોય, રાઈટ, પાર્ટનરના પોતાની મિલકતોમાંથી આપેલી હોય, ઓર ફ્રોમ ધ સ્ત્રીધન, ઓકે, અથવા તો એની અંગત મિલકતોમાંથી આપેલી હોય. જો પાર્ટનરની વાઇફે પોતાની અંગત મિલકતોમાંથી આપેલી સ્ત્રીધનમાંથી, જેના પિયર પક્ષ તરફથી મળ્યું હોય ને, એ એનું સ્ત્રીધન કહેવાય. અને સ્ત્રીધનમાંથી જો પેઢીને લોન આપેલી હોય, so that will be paid with the outsiders, with the third party. એ ત્રીજી વ્યક્તિ થર્ડ પાર્ટીની જોડે ચૂકવાય છે. ઓકે, થર્ડ પાર્ટીની જોડે ચૂકવાય છે. રાઈટ? એને થર્ડ પાર્ટી પહેલા નથી ચૂકવાય, પછી પણ નથી ચૂકવાય, થર્ડ પાર્ટીની જોડે ચૂકવાય. ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ લાઈક અ થર્ડ પાર્ટી. પણ જો પાર્ટનરની મિલકતોમાંથી આપેલું છે, પાર્ટનરની એસેટમાંથી આપેલું હોય, તો ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ લાઈક અ પાર્ટનર્સ લોન. એને પાર્ટનર્સ લોનની જેમ ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. આ એક નાનો ક્વેશ્ચન છે, વારંવાર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં બી પૂછાતું હતું અને અહીંયા પણ પૂછી શકાય છે તમને એઝ અ શોર્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે. લાયબિલિટીઝ ઓફ ધ પાર્ટનર. તો પાર્ટનર્સની જે લાયબિલિટી છે એ એની પાર્ટનર્સની એસેટમાંથી પહેલા પેમેન્ટ કરવામાં આવે અને સરપ્લસ જો કોઈ વધે તો સરપ્લસમાંથી એ સરપ્લસનો ઉપયોગ પેઢીના દેવા ચૂકવવા માટે થઈ શકે છે. રાઈટ? અને પાર્ટનર્સની લાયબિલિટી કેવી છે? અનલિમિટેડ છે. યુ નો ધેટ લાયબિલિટી ઓફ પાર્ટનર ઇઝ અનલિમિટેડ. ભાગીદારની જવાબદારી કેવી હોય છે? અનલિમિટેડ હોય છે. અમર્યાદિત જવાબદારીનો કોન્સેપ્ટ આપણે 12મા ધોરણની અંદર શીખ્યા છે.
ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એસેટ્સ રિયલાઇઝેશન ઓફ ધ ફર્મ. જે મિલકતો વેચીએ છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે થાય? પૈસા જે આવે, હવે તમે પેઢી બંધ કરો છો, યુ આર ગોઈંગ ટુ ક્લોઝ યોર ફર્મ, તમે પેઢીને બંધ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો જ્યારે પેઢીને બંધ કરીએ, ફર્મને ક્લોઝ કરીએ, ત્યારે મિલકતોને વેચી દેવામાં આવે, એની એસેટને વેચી દેવામાં આવે. હવે એ એસેટ જે આવે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે કરવાનું છે, બરાબર છે? તેનું એક આખું અલગ ચેપ્ટર બી પાર્ટ આપણે શીખવાના છે, પીસીબીએલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ, એની વાત પછી કરીશું. પણ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની એક સિક્વન્સ હોય. સૌથી પહેલા કોને ચૂકવાય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ ઇઝ પેડ. સૌથી પહેલા ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ પેમેન્ટ થાય, નંબર 1. નંબર 2, બીજા નંબરે થર્ડ પાર્ટીના દેવા ચૂકવાય, બહારના વ્યક્તિઓને પૈસા ચૂકવાય. સેકન્ડ ઇઝ, ફર્સ્ટ ઇઝ ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ, રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ, મિલકતો વેચવાના કારણે જે ખર્ચો થતો એ ખર્ચો પહેલો ચૂકવાય. એના પછી થર્ડ પાર્ટીને ચૂકવાય, બહારની વ્યક્તિને ચૂકવાય. ધેન આફ્ટર પાર્ટનર્સ લોન, પછી ભાગીદારની લોન ચૂકવાય. ધેન આફ્ટર કેપિટલ, અને પછી પાર્ટનર્સની કેપિટલ ચૂકવાય. આ સિક્વન્સ તમારો રહેશે, અને આ સિક્વન્સ બરાબર યાદ રાખવાનું છે. પહેલા ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ, ફર્સ્ટ is dissolution expenses, realization expenses. Second is third party. Third is partners loan, and the fourth one is partners capital. સૌથી છેલ્લે ભાગીદારની મૂડી ચૂકવાય. કેપિટલ સૌથી છેલ્લે મળે, બરાબર? માલિક છે એટલે માલિક તો સૌથી છેલ્લે જ આવે, બહારના વ્યક્તિઓને પહેલા ચૂકવાય. તો આ કેટલીક લીગલ ટર્મ્સ છે, લીગલ આસ્પેક્ટ છે, બરાબર? જે પાર્ટનરશિપ રિઝોલ્યુશન ને લગતી વાતો છે. આઈ હોપ સો કે આટલે સુધીમાં કોઈને કોઈ ક્વેરી નહીં હોય, બધાને સમજાઈ ગયું. 3 ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કર્યા. મીનિંગ ઓફ ડિઝોલ્યુશન, ડિઝોલ્યુશન નું મીનિંગ થઈ ગયું, રાઈટ? Difference between dissolution of partnership and partnership firm, right? Then after, the methods of dissolution of partnership firm and some legal provisions for the account settlement of dissolution. Dissolution વખતે account settlement કરવાના legal provisions. આટલે સુધીની વાતમાં કોઈ query, કોઈ confusion હોય તો પૂછી શકો છો, right? If you are having any question up to this, okay, you can ask me in the chat box, as well as you can on your mic and ask me. તમારો mic on કરીને પણ પૂછી શકો છો. No, sir. If you don't have any question, you just put your comment in the chat box uh, as thumbs up or no question. No. So we will go ahead. No, sir. No, very good. So we will go No, ahead. sir. Very nice. Okay. Now the next topic is okay. Now accounting treatment. હવે next topic આવે છે આપણે accounting treatment. Okay. તો એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની જ્યારે વાત કરીએ તો એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની અંદર આપણે કયા કયા એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવાના હોય, એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે શું આપણે કરવાનું થાય એની વાત આપણે કરીશું, બરાબર? તો as far as accounting treatment is concerned, necessary ledger accounts. What happened? My computer is closed. Wait for a minute. કમ્પ્યુટર ચાલુ થાય ત્યાં સુધી તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. કંઈક વચ્ચે આઈ થિંક ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના કારણે કમ્પ્યુટર બંધ થઈ ગયું છે. સો દેટ વિલ બી રીસ્ટાર્ટ. એ રીસ્ટાર્ટ થાય ત્યાં સુધી તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો, રાઈટ? આ ખુશી સુનીનો કોઈ ક્વેશ્ચન છે? ઓકે, સી પુટ ધ ક્વેશ્ચન માર્ક. વોટ યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ, ખુશી? પ્લીઝ ઓન યોર માઇક એન્ડ યુ કેન આસ્ક મી. સર, એકાઉન્ટ સેટલમેન્ટમાં લાસ્ટ ટોપિક ફરી સમજાવો. ઓકે, એકાઉન્ટ સેટલમેન્ટની જ્યારે વાત કરીએ તો કયા ક્રમમાં આપણે સેટલ કરવાનું છે એની વાત કરીએ છીએ.
બરાબર છે. તો કયા ક્રમની અંદર જે રિયલાઇઝેશન થાય ને, જે પૈસા મળે ને આપણને, પૈસા આવે તો સૌથી પહેલા કોને ચૂકવીશું? તો સૌથી પહેલા આપણે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ, વિસર્જનનો જે ખર્ચો હોય એ સૌથી પહેલા ચૂકવીશું. વિસર્જનનો ખર્ચો પતી જાય એના પછી આપણે થર્ડ પાર્ટીને, બહારની વ્યક્તિને ચૂકવીશું. બહારની વ્યક્તિ પેમેન્ટ થઈ જાય એના પછી પાર્ટનરની લોન ચૂકવાશે, અને લોન પતી જાય પછી પણ પૈસા પડ્યા હોય તો પાર્ટનરની કેપિટલ ચૂકવાશે. અને જો કેપિટલ ચૂકવવા માટે પૈસા ના હોય તો છેલ્લે પોતપોતાનું નુકસાન લઈને ઘરે જશે અને પેઢી બંધ થઈ જશે. આ એની સિક્વન્સ છે. હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે સર. Just for a moment, I just restart my computer. Is my screen is visible to all? મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. હવે મારી પીપીટી જે છે ફરી શોધવી પડશે. Yes, material SQ, and this is unit 1 of financial accounting. Okay, now my PPT is visible. Okay, and these things I have discussed. Okay, ચાલ હવે વાત કરીએ છીએ આપણે એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની. એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની વાત કરી લઈએ. બરાબર. પટેલ મૈત્રી છે? નો સર. શું પ્રોબ્લેમ છે પટેલ મૈત્રીને? Is my screen is visible, Maitri? Maitri, are you there? Am I audible? Okay. Is my screen is visible, Maitri? Maitri, give me your response. He said, yes, sir. Is my screen is visible? Accounting treatment એવું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર તમને? ઓકે, તો અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ છીએ. અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટમાં કયા કયા એકાઉન્ટ્સ આપણે બનાવવાના થાય જ્યારે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે. યુ ઓલરેડી લર્ન ઇન યોર 12th સ્ટાન્ડર્ડ. 12મા ધોરણમાં તમે ભણી ચૂક્યા છો. નથિંગ ઇઝ ન્યુ. નવું કશું છે નહીં. પણ 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આ ચેપ્ટરમાંથી મને ખબર છે ત્યાં સુધી નાનું નાનું પૂછતા હતા. જનરલ એન્ટ્રી પૂછે, કાં તો ખરા ખોટા પૂછે, રાઈટ ને, એવું જ પૂછતા હતા. બહુ લોંગ ક્વેશ્ચન પૂછતા નતા, પણ અહીંયા લોંગ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ક્લિયર? અને ઇન્સોલ્વન્સીનો પોઈન્ટ 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં નહોતો. અહીંયા ખાસ ફોકસ ઇન્સોલ્વન્સીના પોઈન્ટ ઉપર છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને એના ઉપર જ આપણે ફોકસ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે એક્ઝામ્પલ શરૂ થઈ જશે. તો એક્ઝામ્પલ ગણીએ ત્યારે કયા કયા એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવાના થાય. જર્નલ એન્ટ્રી તો કરવાની થાય જ. આમનો તો વગર તો હેરશે જ નહીં કામ આગળ. કોઈ પણ એકાઉન્ટ આપણે આગળ ચલાવવું હોય તો પહેલું શું થાય? જર્નલ થાય. ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ નો બેઝ શું છે? જર્નલ. રાઈટ? આમનો દે સૌથી પહેલું. ક્લિયર? જે હિન્દી મીડિયમમાં ભણ્યા છે એમના માટે રોજનામ ચા, જે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યા એમના માટે જર્નલ, અને જે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા એમના માટે આમનો દે પહેલી થાય. આમનો તો હોય જ, પણ એની જોડે જોડે લેજર એકાઉન્ટ કયા બનાવવાના થાય? તો સૌથી પહેલું જે લેજર એકાઉન્ટ બનાવવાનું થાય એ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. રાઈટ? સંપાદન ખાતું ગુજરાતીમાં આપણે કહેતા હતા. માલ મિલકત નિકાલ ખાતું બીજું નામ છે. ક્લિયર? રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ઇઝ વન. સેકન્ડ ઇઝ
પાર્ટનર્સ લોન એકાઉન્ટ, જો લોન આપેલી હોય પાર્ટનર લોન પડી હોય તો પાર્ટનર્સ લોન એકાઉન્ટ ભાગીદારની લોનનું ખાતું. ક્લિયર. પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ અથવા કરંટ એકાઉન્ટ. હવે આ સિસ્ટમ વિશે તમે સમજો છો. વોટ ઇઝ કરંટ એકાઉન્ટ, વોટ ઇઝ કેપિટલ એકાઉન્ટ? ફિક્સ એન્ડ ફ્લક્ચ્યુએટ સિસ્ટમ ઓફ કેપિટલ, રાઈટ. સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ અને અસ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ એટલે કે હંગામી મૂડી ખાતા પદ્ધતિ, આવું પણ તમે ક્યાંક 12મા ધોરણની અંદર શીખ્યા છો. તો જો સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ હોય તો જોડે કરંટ એકાઉન્ટ પણ આવે છે. તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ એન્ડ કરંટ એકાઉન્ટ જે બી અવેલેબલ હોય એ પણ બનાવવાના થાય. કેશ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ તમારે બનાવવાનું થાય છેલ્લે, રાઈટ. અને છેલ્લે કેશ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ બંધ કરી દેવાનું થાય. ઓકે. અને આટલા એકાઉન્ટ બનાવીને આપણે આપણું એકાઉન્ટ સેટલ કરીશું. ક્લિયર. આટલું આજ પૂરતું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આપણે એક્ઝામ્પલ શરૂ કરીશું. એક્ઝામ્પલ તમને હું આપીશ, બરાબર. અને એ એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપણે બધા એકાઉન્ટ્સને તૈયાર કરીશું, પ્રેક્ટિકલી ગણીશું, બરાબર છે. અને એ એક્ઝામ્પલ તમે 12મા ધોરણની બુકની અંદર બી કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, એને પણ તમે જોઈ શકો, એમાંથી પણ તૈયાર કરી શકો. હું તો તમને આપીશ જ, એ તો તૈયાર થશે જ તમારે, બરાબર છે. એની પણ વાત આપણે કરવાના જ છીએ. પણ એની સાથે સાથે તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડની બુકમાંથી પણ એક્ઝામ્પલ ગણવા માંગતા હોય તો તમે ગણી શકો, ફોર ફર્ધર પ્રેક્ટિસ, ફોર મોર પ્રેક્ટિસ, વધારાની પ્રેક્ટિસ માટે. તો મારી પાસે એક્ઝામ્પલનું કેટલુંક લિસ્ટ છે, હું તમને બતાવું. તમારા સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે રિઝોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ. તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલની પીડીએફ જે છે એ તમને ગ્રુપમાં શેર થઈ જશે. એની તમે કોપી તમારી પાસે રાખજો, જેથી કરીને આપણે રકમ લખવામાં ટાઈમ બગાડીશું નહીં. સીધું એક્ઝામ્પલ લઈશું અને એનું સોલ્યુશન તમને આ રીતે ઓનલાઈન દાખલો ગણીને જ બતાવીશ, બરાબર છે. પછી હું કાગળ ઉપર ગણું કે કમ્પ્યુટર ઉપર ગણું, તમારે મારી જોડે જોડે રહેવાનું છે. તમારે નોટબુક, પેન, કેલ્ક્યુલેટર બધું લઈને બેસવાનું છે, રાઈટ. અને જે રીતે હું એક્ઝામ્પલ ગણાવતો જોઉં એ રીતે તમારી નોટબુકની અંદર તમારે લખી દેવાનું રહેશે, બરાબર છે. જેમ ફિઝિકલી ક્લાસની અંદર બેઠા હોય એ રીતે જ તમારે એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે. મારી સાથે સાથે જ એક્ઝામ્પલ તમારે ગણવાનું રહેશે. તો આ એક્ઝામ્પલની શરૂઆત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરીશું, બરાબર. આ પહેલો એક્ઝામ્પલ દિલીપ, રાજ અને દેવનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોવાના છીએ. આજનું લેક્ચર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. બીજા લેક્ચરનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો બીજા સાહેબ તમારી વેટ કરતા હશે. આમ તો પહેલું લેક્ચર મોનલ સરનું હતું, પણ મોનલ સરને કંઈક બહાર જવાનું હશે એટલા માટે અનસ, અનસ. હલો. અનસ, એ અનસ. બોલ. શું કરી લે? બીજું લેક્ચર એટેન્ડ કરે. અલે ના હોય એટલે. હા છે જો બીજું? વધ 3 લેક્ચર થી દિવસ તઈ ચોથી હોય છે લે. વધારે હોય છે. વધારે હોય છે. પૂછી જો કોઈને તઈ કરાવી. એવું છે ત્રણ એમ? સર, ત્રણ સર. આ પુષ્પા ગોસ્વામી બોલ 3. એમ નો સર. હે અનસ. બોલ બોલ. હા તો બોલ. અનીસ ચો ચલા નહીં પડતો અનીસ? છે નહીં આપા. ઓય અનસ. બોલ. અલે અનીસ લેક્ચર નહીં પડતો હું ઘેર આવીશ તો એમ. નહીં ભરતો એકેય લેક્ચર જ નહીં ભરતો. ચમ? શી ખબર. એવું છે એમ? હા એમ મસ્તીમાં પડ્યું રે. એવું છે એમ, બરાબર છે. રોજ એ હારું હેડ. મૂકી હારું હા. હારું. હા અનસ. લેવડો બીજા લેક્ચર ની લીધા ને એટેન્ડ કરો. અનસ. હા બોલ બોલ. હું કરી લે.
લેક્ચર અટેન્ડ કરો શાંતિથી પછી વાત કરીએ. હું લેક્ચર અટેન્ડ કરો બીજું લેક્ચર નથી. હા 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 અટેન્ડ કરો આ કર્યા વગર. હાલે કરી લેવું પડે બંધ જ કઈ કરું. આ કર. હાય પટેલ ચાલ